જ્ઞાનમંજરી મોડર્ન સ્કૂલ યુટ્યુબ ચેનલ આપનું સ્વાગત કરે છે. કેમ છો બાળકો, મજામાં ને? આજે આપણે 8મો પાઠ આપણે 6ઠ્ઠા પાઠમાં ભરત વિશે સમજ્યા, બરાબર છે. અને અત્યારે પછી આપણે સોચ અપની અપની એટલે કે આપણા વિચારો અલગ અલગ જાતના હોય છે એવી વાત સમજ્યા. હવે આપણે 8મો જે કાવ્ય છે માં ક એ કહાની, બરાબર છે. તો તે કાવ્યની રચના મૈથિલી શરણ ગુપ્તે કરી છે, બરાબર. તો મૈથિલી શરણ ગુપ્ત ઘણીવાર આપણે નામ સાંભળેલું છે, એ સરસ કવિ છે. તો પહેલાં આપણે શીર્ષક વિશે ચર્ચા કરશું. માં ક એક કહાની, માં યાની મમ્મી, આપણે મમ્મી કહીએ ને માતા, તે ક એક કહાની એટલે તું મને એક કહાની કહે. જો આપણે નાના હોઈએ તો દાદા દાદી પાસે સૂતા હોઈએ, મમ્મી પાસે સૂતા હોય તો આપણને નાના બાળકોને વાર્તા સાંભળવાનો બહુ શોખ હોય છે. તો ગમે તેવી વાર્તા કહીએ તો એ બહુ રસ ધરાવીને વાર્તા સાંભળતા હોય છે. તો અહીંયા જે રાહુલ નામનો છોકરો છે, જે ગૌતમ બુદ્ધ છે, એના નાનપણની વાત, ગૌતમ બુદ્ધના પુત્ર જે છે એની વાત અહીંયા કરી છે રાહુલ. તેની પત્નીનું, તેની માતાનું નામ યશોધરા અને પિતાનું નામ સિદ્ધાર્થ, બરાબર છે. તો તે અહીંયા વાત કરે છે અને એના માતાને કહે છે કે તું મને એક કહાની કહે. તો પહેલાં આપણે મૈથિલી શરણ ગુપ્ત વિશે થોડીક ચર્ચા કરશું, બરાબર છે. राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था. जो एमनो जन्म चिरगांव जिल्ला एनो झांसी उत्तर प्रदेश में आवेलू ત્યાં 1886 में थयो हतो. बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी. नाना हता त्यारथी ज तेमने काव्य में एने रस हतो. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की और मुड़े और उनकी कविता में निखार आया. आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी छे एने एनी प्रेरणा मળી અને એમાંથી એને આ ખડી બોલી અને એવી कविता લખવાનું શરૂ કર્યું. उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया. खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्यायकों में से एक थे. सांकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है. इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ है. इनकी मृत्यु 1964 में हुई. एने जेटला काव्य रचना करी छे ते बधा काव्य महाकाव्य जे छे ई साचा बनी गेला. एटले के पहलाना पात्रों ने लईने यशोधरा जे छे ये आपणे जे काव्य चलाववाना छीए तेमां पण यशोधरा आवे छे. पंचवटीमां पण सीता अने राम अने लक्ष्मणनी वात छे, बराबर छे. आवी रीते बधा इतिहासमां आवेला बधा पात्रोना लीधेला छे ने काव्यनी रचना करी छे. आगळ मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है. जो आ काव्यनो शुं सार छे ते अहींया आपणे आपेलो छे. मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह युक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से. हवे गौतम बुद्धना जीवनमांथी ते मारवा करता जे बचावनार छे ए मोटो कहेवामां आवे छे, ए वात अहींया देखाड़ी छे. संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त युक्ति परिभाषित हुई है. जो अहींया इस कविता में हूँ एना विषे थोड़ी चर्चा करूँ छूँ. इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख किया गया है. जो गौतम बुद्धना नानपणनी पहलानी वात छे
એની વાત અહીં છે। सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा अपने पुत्र राहुल को पति के बचपन की घटना सुनाती है। जो सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध છે તેને તેની પત્નીનું નામ હોય છે યશોધરા। યશોધરાના પુત્રનું નામ છે રાહુલ। રાહુલને તેના પતિ એટલે કે સિદ્ધાર્થ ગૌતમ બુદ્ધ જ્યારે નાના હતા ત્યારે કઈ ઘટના બની હતી તેની વાત અહીંયા કરી છે। जीव दया का भाव उनमें बचपन से ही था। गौतम बुद्धમાં કોઈ પણ જીવ છે એની ઉપર દયા રાખવી એવો ભાવ નાનપણથી જ એને હતો। સિદ્ધાર્થ બડે હોકર ગૌતમ બુદ્ધ કહેલાય અને સિદ્ધાર્થ છે એ મોટા થયા પછી એનું નામ ગૌતમ બુદ્ધ થયું। પરંતુ ઉનमें से जीव दया का भाव कभी नहीं गया અને એનામાંથી જીવ કોઈ પણ જીવ છે એમાં દયા રાખવી એવો ભાવ એને એમાંથી ગયો નહીં। इसलिए आज भी गौतम बुद्ध द्वारा प्रचलित बौद्ध धर्म विश्व में प्रचलित है। અને હજી આપણે બૌદ્ધ ધર્મ જોઈએ તો વિશ્વ આખામાં એનો પ્રચલિત છે। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यही बात इस कविता में बताई गई है। બરાબર છે। આ કાવ્યમાં મારવાવાળા કરતાં બચાવવાવાળો વધારે મોટો કહેવાય છે તેની વાત અહીંયા કરી છે। હવે અહીંયા જે કાવ્ય છે તે પહેલાં હું એકવાર બોલું છું અને પછી આપણે એની સમજૂતી જોશું। माँ क एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। क माँ क लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? माँ क एक कहानी, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी। जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। गाते थे खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिग्ध होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेट कट आया, लक्ष्य सिद्ध का मानी। लक्ष्य सिद्ध का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी। हट करने की ठानी, अब बढ़ी चली कहानी। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे? रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय दया का दानी, तूने सुनी कहानी। बराबर है। आ मैथिली शरण गुप्ते बहु सरस काव्य रच्યું છે। तो આપણે હવે કાવ્ય છે એ સમજતા જશું। જો આપણે કોઈને નાના બાળકોને વાર્તા કહેતા હોય એટલે કે કહાની, એને ગુજરાતીમાં વાર્તા કહેવાય, તો કહેતા હોય ત્યારે તે વચ્ચે વચ્ચે બોલતા હોય અને એને જીદ હોય કે એના મને વાર્તા કહો, ઓલી વાર્તા કહો, રાજા રાણીની વાર્તા કહો। મમ્મી એક રાજા હતા એક રાણી હતી, પછી શું હતું એમ કરીને વાર્તા આપણને ચાલુ કરાવે, અથવા દાદા દાદી પાસે અથવા નાની નાના પાસે। બરાબર છે ને? નાની છે એ વાર્તા વધારે કે, દાદી વાર્તા વધારે કે, એટલે વાર્તા જે સાંભળી હોય ને, સાંભળેલી હોય છતાં, જો આમાં રાહુલે પણ આ વાર્તા સાંભળેલી જ છે, પણ છતાં એના મમ્મીને કહે છે કે તું વાર્તા મને કહે, અને થોડીક ચાલુ પણ કરી દે છે, રાજા હતા કે રાણી એ વાર્તા કહે મને એમ।
કોઈ પણ વાર્તા તું મને કહે, એમ કરીને એના મમ્મીને કહે છે. તો આપણે પણ ઘણા નાના બાળકો છે એ આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે નાના બાળકો વચ્ચે વચ્ચે બોલતા જાય અને કે મમ્મી ઓલી વાર્તા કે દાદી કે નાની તું તમે ઓલી વાર્તા કહો ને કે રાજા હતો ને રાની, પછી આગળ શું હતું બોલો ને, એમ કરીને આપણી પાસે વાર્તા કેવડાવતા હોય છે. તો આ રાહુલ પણ જે ગૌતમ બુદ્ધ એટલે કે સિદ્ધાર્થનો પુત્ર એની માતા યશોધરા પાસેથી વાર્તા એટલે કે કહાની સાંભળવા માગે છે. તો અહીંયા કેવી રીતે વાર્તા કહેવાનું કહે છે ત્યારે આપણે જોઈએ. માં એક કહાની. રાહુલ યશોધરાને કહે છે માં એક વાર્તા કહે. બેટા સમજ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी. તો યશોધરા એટલે કે તેની માતા કહે છે બેટા તે મને તારી નાની સમજી લીધી છે કે શું. એટલે તમને ખબર હોય કે હું હમણાં જ કીધું કે નાની હોય એ આપણને વાર્તા કહે મામાના ઘરે જાય તો કે શું તે મને નાની સમજી લીધી છે. નાની યાની મમ્મીના મમ્મી, તમને બધાને ખબર જ હશે. આગળ કહેતી હૈ મુझसे यह चेटी તું मेरी नानी की बेटी. તો આ દાસી જે રાજ્યમાં એટલે કે મહેલમાં કામ કરતા હોય તેને દાસી કહેવાય. તો આ દાસી મને કહે છે તું મારી નાનીની દીકરી છે. માં લેટી હી લેટી રાજા થા યા રાની. એ કે તું સૂતા સૂતા જ કહે રાજા હતા કે રાની. માં એક કહાની. માં તું મને એક વાર્તા કહે. તું હે હઠી માનધન મેરે સુન ઉપવન મેં બડે સવેરે. એને ચાલુ કરી કે તું મારા દીકરા તું બહુ જ હઠીલો છે, ભલે તો સાંભળ, એમ કરીને તે એને કહે છે કે તું તો બહુ હઠીલો છે પણ હવે તું સાંભળ. સુન ઉપવન મેં બડે સવેરે. સાંભળ, એક દિવસ વહેલી સવારે तात भ्रमण करते थे तेरे जहाँ सुरभि मनवानी. सुरभि यानी सुगंध. तो કહે છે કે तात भ्रमण करते थे तेरे સવારે તારા પિતા બગીચામાં ફરી રહ્યા હતા. જहाँ સુરભી મનમાની તો વાતાવરણમાં મનગમતી સુગંધ ફેલાયેલી હતી. તો શું કહે છે કે મારા દીકરા તું ખૂબ જ હઠીલો છે, ભલે તો સાંભળ. એક દિવસ વહેલી સવારે તારા પિતા બગીચામાં ફરી રહ્યા હતા. વાતાવરણમાં મનગમતી સુગંધ ફેલાયેલી હતી. તો વચ્ચે રાહુલ બોલતો જાય છે જहाँ સુરભી મનમાની હા માં યહી કહાની. ત્યારે મનગમતી સુગંધ ફેલાયેલી હતી એવો પ્રશ્ન કરે છે રાહુલ. હા માં આ જ વાર્તા કહે. હવે યશોધરા કહે છે વર્ણ વર્ણ કે ફૂલ ખીલે થે. ત્યારે જ્યારે સિદ્ધાર્થ છે રાજા એટલે કે રાહુલના પિતા જ્યાં બગીચામાં ફરી રહ્યા હતા ત્યાંનું વર્ણન કરે છે. વર્ણ વર્ણ કે ફૂલ ખીલે થે ઝલમર કર હિમ બિંદુ ખીલે થે ઝલકે ઝોકે हिले મિલે થે લહેરાતા થા પાની. કે બગીચામાં વર્ણ વર્ણ યાની ભાત ભાતના ફૂલો રંગોના ફૂલો ખીલ્યા હતા. તેમના પર ઝાકળના બિંદુ ચમકી રહ્યા હતા. હિમ બિંદુ યાની ઝાકળના બિંદુ રહ્યા હતા. હલકે જોકે हिले મિલે થે તો હવાની ધીમી ધીમી લહેર ફૂલ હાલી રહ્યા હતા. હવાથી ધીમી ધીમી લહેર આવતી હતી તો ફૂલ છે એ હલી રહ્યા હતા. લહેરાતા થા પાણી અને પાણી પણ લહેરાઈ રહ્યું હતું. જો તમે જો ક્યાંક પાણીને સ્થિર હોય તો તમારે પવન આવે સરસ મજાનું તો ફૂલ પણ ચહલે અને જે પાણી છે તે પણ હલતું આપણને દેખાય છે. પાછો રાહુલ વચ્ચે બોલે છે લહેરાતા થા પાણી હા હા યહી કહાની. તો કહે છે કે રાહુલ પાછો પૂછે છે કે શું પાણી લહેરાતું હતું. હા માં આ જ વાર્તા છે, એટલે કે તું આ જ વાર્તા મને કહે. પાછી યશોધરા કહે છે ગાતે થે ખગ કલ કલ સ્વર સે સહસા એક હંસ ઉપર સે ગીરા બિગ્ધ હોકર ખગ સરસે હુઈ પક્ષ કી હાની. જો આગળ એનું પહેલાં વર્ણન થયું કે એ જ્યાં ફરતા હતા સવારે એના પિતા ત્યારે કેવું વાતાવરણ હતું અને હવે કેવો પ્રસંગ બને છે
તેની વાત કહે છે કે પક્ષી ખગ યાની પક્ષી, ગાતે થે એટલે ગાવું, કલકલ યાની કલકલ એટલે સ્વરથી. તો શું કહે છે? પક્ષી મધુર સ્વરમાં ગાઈ રહ્યા હતા. સહસા એક હંસ ઉપર છે એટલે સહસા યાની અચાનક, અચાનક એક હંસ ઉપરથી નીચે પડ્યો. ગિરા ઉપર से गिरा यानी ઉપરથી પડ્યો. વિઘ્ન હોકર ખગસર સે, તો તે પક્ષીની બાણથી વિંધાઈ ગયું હતું. કોકે એને શિકાર કર્યું હતું તો એને તીરથી એ પક્ષી વિંધાઈ ગયું હતું. હુઈ પક્ષ કી હાનિ, અને તેની એક પાંખ ઘાયલ થઈ ગઈ. હાનિ યાની ઘાયલ થવું, એને નુકસાન થયું એના એક પાંખનું, એટલે એને તીર વાગ્યું હતું. હુઈ પક્ષ કી હાનિ, પાછો રાહુલ વચ્ચે બોલે છે પક્ષ કી હાનિ, કરુણાભરી કહાની. રાહુલે પૂછ્યું, શું પાંખ ઘાયલ થઈ ગઈ હતી? આ તો બહુ કરુણ વાર્તા છે. તો આ તો આપણને કરુણ યાની છે આપણને દુઃખ લાગે, બરાબર? તો આ તો બહુ કરુણ વાર્તા છે. चोख उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आ खेटक आया, लक्ष्य सिद्ध कहानी, लक्ष्य सिद्ध का मानी. કે તારા પિતાએ ચમકીને તેને ઉપાડ્યો. અચાનક પડે એટલે એ ચમકી ગયા અને એને ઉપાડી લીધું. તેમના સ્પર્શથી પક્ષીએ નવું જીવન પ્રાપ્ત કર્યું. હવે એ અડ્યા એટલે એનાથી એને જાણે નવું જીવન છે, એને ઉપાડી લીધું એટલે એને નવું જીવન મળ્યું હોય એવું લાગ્યું. તે વખતે જ ઇતને મેં આખેટકટ આયા, તે જ વખતે આખેટક યાની શિકારી તો ત્યાં આવી પહોંચ્યો. લક્ષ્ય સિદ્ધ કામાની, અને તેને અભિમાન હતું અને તેનું નિશાન બરાબર સંધાયું. અને એને એવું હતું કે લક્ષ્ય યાની નિશાન, એનું બરાબર નિશાન આવ્યું એવું એને અભિમાન હતું. લક્ષ્ય સિદ્ધ કામાની કોમલ કઠિન કહાની, પાછો વચ્ચે બોલે છે શું લક્ષ્ય સિદ્ધ, એને પોતે લક્ષ્ય જ્યાં એને નક્કી હતું એવું નિશાનું લાગ્યું એનું અભિમાન હતું. આ તો કોમળ અને કઠોળ વાર્તા છે. કોમળ યાની નાજુક અને કઠોળ યાની જ્યાં આપણને દયા ન હોય તેવી આ વાર્તા છે. मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी. તો આગળ યશોધરા પાછા કહે છે શિકારીએ તારા પિતા પાસેથી આ ઘાયલ પક્ષી માગ્યું, પરંતુ તારા પિતાએ પક્ષીનું રક્ષણ કર્યું હતું. તદ ઉસને જો થા ખગભક્ષી, ત્યારે પક્ષીઓને ખાનાર, જો આ પક્ષીને શિકાર કરી અને એ બધા ભોજન કરતા હોય છે, તો આ પક્ષીઓનો ખાનાર છે એ શિકારીએ પક્ષી લેવા હઠ કરી, જીદ કરી કે આ મેં એને નિશાનાથી પાડ્યું છે તો આમ પક્ષી મારું કહેવાય. હઠ કરને કી ઠાની, અબ બઢ ચલી કહાની. પાછો વચ્ચે રાહુલ બોલે છે, રાહુલ બોલ્યો તેણે હઠ કરી, હઠ યાની જીદ કરી, ત્યારે તો હવે મામલો બહુ વધી ગયો અને હવે તો આ મામલો વધી ગયો લાગે છે. પાછા યશોધરા કહે છે હુઆ વિવાદ સદય નિર્દય મેં, ઉભર આગ્રહી થે સ્વ વિષય મેં, ગઈ બાત તબ ન્યાયાલય મેં, સુની સભીને જાની. તો શું કહે છે યશોધરા? આમ સદય અને નિર્દય, મારનાર અને બચાવનાર વચ્ચે વિવાદ થવા લાગ્યો. બંને પોતાની વાત પર અડી ગયા. જો જેણે માર્યું છે તે કે મારું છે, અને જેણે બચાવ્યું સિદ્ધાર્થે તે એમ કે છે કે આ હવે મારું કહેવાય. વાત ન્યાયાલયમાં પહોંચી. તમને ખબર છે ન્યાયાલય જજ હોય ને, તે ન્યાયાલયમાં પહોંચી. ત્યાં સૌએ વાત સાંભળી અને જાણી, અને આ વાત બધાએ સાંભળી અને જાણી. સુની સભીને જાની, વ્યાપક હુઈ કહાની. અને પાછો રાહુલ વચ્ચે બોલે છે, રાહુલે પૂછ્યું શું સૌએ વાત સાંભળી અને જાણી? ત્યારે તો આ વાત ફેલાઈ ગઈ હશે, અને બધાએ સાંભળી અને જાણી તો આ વાત ફેલાઈ ગઈ હશે. राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कर दे निर्भय जय हो जिसका, सुन
લૂ તેરી બાની. પાછા યશોધરા કહે છે, રાહુલ તું આ વિવાદનો નિર્ણય કર અને કહે કે ન્યાય કોનો પક્ષ લેશે. હવે રાહુલને કહે છે કે રાહુલ તું આ વિવાદ છે એનો નિર્ણય કર અને આમાં ન્યાય કોને આપ્યો હશે, તું એ કયા પક્ષનો મળ્યો હશે એવો પ્રશ્ન કરે છે. તું નિર્ભય થઈને કહી દે કે આ બાબતમાં વિજય કોને થયો હશે. ડર્યા વગર તું કહી દે કે આમાં કોણ વિજય એટલે કોણ જીત્યું હશે. જરા તારી વાત પણ સાંભળી લઉં, તને કેવું લાગે છે, તારી વાત પણ હું સાંભળી લઉં. માં મેરી ક્યાં બાની, મેં સુન રહા કહાની. તો રાહુલ કહે છે, માં હું શું કહું, હું તો ફક્ત વાર્તા સાંભળી રહ્યો છું. કોઈ નિરપરાધ કો મારે તો ક્યો અન્ય ન ઉસે ઉબારે, રક્ષક પર ભક્ષક કો વારે, ન્યાય દયા કા દાની. પાછા યશોધરા કહે છે, જો કોઈ નિર્દોષને મારી રહ્યું હોય તો બીજો તેને શા માટે ન બચાવે. ન્યાય તો એ જ છે જેમાં દયા હોય અને જે મારનારનો નહીં પણ બચાવનારનો પક્ષ લે. પાછો રાહુલ બોલે છે, ન્યાય દયા કા દાની તુને સુની કહાની. અને રાહુલે કહ્યું કે શું દયા ન્યાય આપે છે. યશોધરા પાછા કહે છે, તું ખરેખર વાર્તા સાંભળ્યો છે કે હવે તે સાચે વાર્તા સાંભળી જ કહેવાય. બરાબર છે. હવે એક આપણે શબ્દાર્થ જોઈ લઈએ. સુરભી યાની સુગંધ, ઝલમલ યાની ચમક, સર યાની તીર, પક્ષ યાની પંખ, આખેટ યાની શિકારી, आहत यानी चोट खाया हुआ. बराबर है. हवे अभ्यास अने स्वाध्याय आवता लेक्चर में आपणे समझावानो छे. आ लेक्चर में हजी एक वार आ काव्य छे एनु अनुवाद हूँ बोलूँ छूँ. बधा सरस रीते सांभळजो. क्यांय रही गई होय जो न समझण पड़े अहींया पेन्सिलथी तमारे अमुक शब्द जे न समझाता होय एम पर लखी नाखो अने साव न समझाय तो લીટી કરી નાખવી. अहींया आवो त्यारे તમે પાછું ફરીને રિવિઝન આ બધા પાઠના આપણે કરવાના જ છે, પણ છતાં ફરીને અનુવાદ બોલી જાઉં છું. રાહુલ યશોધરાને કહે છે, માં એક વાર્તા કહે. યશોધરા કહે છે, બેટા તે મને તારી નાની સમજી લીધી છે કે શું? આ દાસી મને કહે છે કે તું મારી નાનીની દીકરી છે. સૂતા સૂતા જ કહે, રાજા તો કે રાણી? મારા દીકરા તું ખૂબ હઠીલો છે. ભલે તો સાંભળ. એક દિવસ વહેલી સવારે તારા પિતા બગીચામાં ફરી રહ્યા હતા. વાતાવરણમાં મનગમતી સુગંધ ફેલાયેલી હતી. ત્યાં મનગમતી સુગંધ ફેલાઈ હતી. રાહુલ પાછા પૂછે છે, હા માં આ જ વાર્તા કહે. બગીચામાં ભાતના રંગોના ફૂલ ખીલ્યા હતા. પાછા યશોધરા કહે છે, તેમના પર ઝાકળના બિંદુ ચમકી રહ્યા હતા. હવાની ધીમી ધીમી લહેરથી ફૂલો હલી રહ્યા હતા. પાણી લહેરાઈ રહ્યું હતું. રાહુલે પૂછ્યું, શું પાણી લહેરાતું હતું? હા માં, આ જ વાર્તા છે. પક્ષી મધુર સ્વરમાં ગાઈ રહ્યા હતા. અચાનક એક હંસ ઉપરથી નીચે પડ્યો. તે પક્ષી બાણથી વિંધાઈ ગયું હતું. તેની એક પાંખ ઘાયલ થઈ ગઈ હતી. રાહુલે પૂછ્યું, શું પાંખ ઘાયલ થઈ ગઈ હતી? આ તો બહુ જ કરુણ વાર્તા છે. તારા પિતાએ ચમકીને તેને ઉપાડ્યું. તેમના સ્પર્શથી પક્ષીએ નવું જીવન પ્રાપ્ત કર્યું. તે વખતે શિકારી ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તેને અભિમાન હતું કે તેનું નિશાન બરાબર સંધાયું છે. પાછા બોલે છે, શું લક્ષિતનો અભિમાની? આ તો કોમળ અને કઠોર વાર્તા છે. શિકારીએ તારા પિતા પાસે ઘાયલ પક્ષી માગ્યું.
પરંતુ તારા પિતાએ પક્ષીનું રક્ષણ કર્યું હતું ત્યારે પક્ષીઓને ખાનાર શિકારીએ પક્ષી લેવા માટે હઠ કરી. રાહુલ બોલે છે, તેણે હઠ કરી ત્યારે તો હવે મામલો વધી ગયો. આમ સદય અને નિર્દય વચ્ચે યાની બચાવનાર એટલે સારો વ્યક્તિ અને નિર્દય યાની જેનામાં દયા નથી તેવા વચ્ચે વિવાદ થવા લાગ્યો. બંને પોતાની વાત પર અડી ગયા હતા. આ વાત ન્યાયાલયમાં પહોંચી. ત્યાં સૌએ આ વાત સાંભળી અને જાણી. રાહુલે પૂછ્યું, શું સૌએ વાત સાંભળી અને જાણી? ત્યારે તો આ વાત ફેલાઈ ગઈ હશે. વ્યાપક યાની ફેલાવું. યશોધરાએ કહે છે, રાહુલ, તું આ વિવાદનો નિર્ણય કર અને કહે કે ન્યાય કોના પક્ષ લેશે. તું નિર્ભય થઈને કહી દે કે આ બાબતમાં વિજય એટલે કે કોણની જીત થઈ હશે. જરા તારી વાત પણ સાંભળી લઉં. રાહુલ કહે છે, માં, હું શું કહું? હું તો ફક્ત વાર્તા સાંભળી રહ્યો છું. જો કોઈ નિર્દોષને મારી રહ્યું હોય તો બીજો તેને શા માટે ન બચાવે? ન્યાય તો એ જ છે કે જેમાં દયા હોય અને જે મારનારનો નહીં પણ બચાવનારનો પક્ષ લે. રાહુલ કહે છે, શું દયા ન્યાય આપે છે? યશોધરા બોલી, તું ખરેખર વાર્તા સાંભળ્યો છે. બરાબર છે. અને આપણે શબ્દાર્થ પણ સમજ્યા. આવતા લેક્ચરમાં આપણે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય સમજશું. અને બને તો હવે આપણી સ્કૂલ ખુલી જાય એવી આશા લાગે છે. તો અહીંયા આવો ત્યારે બધા પાઠ ફરીને રિવિઝન કરવાના છે. અને જો સ્કૂલ ખુલશે એટલે બધા શિક્ષકો એક પછી એક તમારી પાસે પાકી બુક માગશે એવું લાગે જ છે. એટલે બને તો હજી સમય છે તમારી પાસે 8 દિવસનો, તો હજી બધી બુક લખવા માંડજો. તો આપણે સ્વાધ્યાયના જ પ્રશ્નો બધાયમાં લખવાના છે. હું સાથે ને સાથે ટીક કરાવતી જ જાઉં છું. બરાબર છે. છતાં તમને થોડોક સમય પણ આપશું સ્કૂલ ખુલે પછી. અને તમારી જેને બુક બાકી છે અને જેને ટેસ્ટ હજી હિન્દીની ટેસ્ટ આપણી એક ગઈ છે અને જો એ ટેસ્ટ ન લખી હોય હજી લખી નાખજો. કારણ કે જો અહીંયા બોલાવીને તમે આવશો અને જો પેપર નહીં લખ્યો તો હું માર્ક આપીશ નહીં. બરાબર છે. અને અહીંયા હવે બધા વાંચવાનું તૈયારી કરવા માંડજો ન વાંચતા હોય. કારણ કે અહીંયા પણ હવે ટેસ્ટ જીએમટી લેવાની ચાલુ થશે જો સ્કૂલે આવશો તો. પણ ઘરે તો તમે અડધું જોઈને પણ લખી નાખતા હતા. હવે અહીંયા એવું થશે નહીં. બરાબર છે ને. તો મોઢે લખવી પડશે અને પછી માર્ક આપણા ઓછા આવે એના કરતાં શાંતિથી સરસ રીતે પાકી બુક લખતા જાઓ, પ્રશ્ન જવાબ પાકા કરતા જાઓ. બરાબર છે. તો હવે આપણે એવી જ આશા રાખીએ કે સ્કૂલ જલ્દી ખુલી જાય. બરાબર છે ને. એટલે હવે અહીંયા આપણો આ પાઠ છે એ કાવ્ય છે એ પૂર્ણ કરીએ છીએ સરસ રીતે. મને એવું લાગે છે, આશા છે કે બધા સમજી જ ગયા હશે. અને ન સમજાણી હોય તો અહીંયા સ્કૂલ ખુલે ત્યારે રૂબરૂપ આપણે પાછી સમજાવશું. બરાબર છે. અને અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાય આવતા લેક્ચરમાં આપણે સમજશું. બરાબર છે. અને ત્યાં સુધી આવજો. આવતા લેક્ચરમાં મળીએ. ત્યાં સુધી આવજો.